اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا یہ میسیج ڈیوڈ ہڈ اور شبیر علی اور جو ہے نبیل قریشی کے لیے ہے۔ آج یورپ کے اندر طرح طرح سے جو ہے اسلام کو بدنام کر کے لوگوں کو جو ہے گمراہی میں، لوگوں کو جو ہے جہنم میں ڈھکیلنے کا جو ہے طریقہ عام ہو گیا آفٹر 9/11۔ امریکہ کے اندر یہاں ایک عورت جو ہے بیان دیتی ہے کہ اسلام آ گیا، ہم کو اسلام نہیں چاہیے۔ اسلام جو ہے اسکولوں میں داخل ہو گیا، 7ویں کلاس تک پڑھایا جا رہا۔ اسلام یونیورسٹیوں کے اندر جو ہے سعودی عرب کا پیسہ آ کے جو ہے ان لوگوں کو بھڑکایا جا رہا، ان لوگوں کو ورگلایا جا رہا کہ جو ہے وہ جہادی بنے۔ یہاں کے بھی جو کرسچن ہیں مسلمان ہوئے اور وہ امریکہ سے نفرت کر، اس طرح سے یہ جو نفرت والی تقاریر ہے ایسے ابھار رہی ہے۔ اب میں جذباتی ہو کے تو نہیں بتا سکتا ویڈیوز میں، اس واسطے نہیں بتا سکتا کہ میرے کو آلریڈی جو ہے پریشانیاں اٹھانی پڑی۔ یہ دین کے خاطر 30 سال میں نے زندگی کے جو لگایا اس میں بہت پریشانیاں اٹھائی اس دین کے خاطر۔ ٹھیک ہے، میری اپنی حالت ابتر ہوتے گئی، میں غربت کی طرف چلا گیا، میں بیماریوں کی طرف چلا گیا، میں مایوسی کی طرف چلا گیا، میں دنیا کے ہر جو ہے برے وقت کو دیکھتا رہا، یہاں تک کہ مجھے امتحان ہے اپنی اولاد سے بھی اب، مگر میں ہمت نہیں ہارا۔ میں تم کو جو بات دے رہا ہوں، شبیر علی، ڈیوڈ ہڈ کو بتاؤ، نبیل قریشی اگر پاکستان کے ماں باپ ہے تو اردو سمجھتا ہے۔ اللہ نے جب آدم کو پیدا کیا، اللہ نے فرشتوں سے پوچھا، فرشتوں نے کہا کہ یہ آدم کی اولاد لڑ لے گی۔ جھگڑا ہو رہا کہ نہیں؟ ہم 1437 سال پہلے اس دھرتی پہ نہیں ہے، اس زمین پر نہیں ہے، اس دہر میں نہیں ہے، اس موجودہ جو ہے زندگی کے اندر اب ہیں پیوستہ، یعنی ماضی میں یا پچھلی زندگی میں ہم نہیں تھے۔ اسلام تب بھی لڑ لیے، بدھسٹ، ہندو، زوراسٹرینس، کرسچنس اور جو دھماکے کی لڑائی ہوئی۔ اس واسطے دنیا کے اندر پاپولیشن بہت کم تھا، اب کیونکہ قیامت کا قریب ہے اس واسطے پاپولیشن 8 بلین کا، مگر 8 بلین یہ بات نہیں سمجھ رہا۔ اللہ نے کہا کہ اللہ نے کہا عیسیٰ کو میں نے بنا باپ کے پیدا کیا۔ ہمارے اسکالر نہیں بتا سکتے، کرسچن بھی نہیں سمجھ سکتے، اتنی تو گئے گزری زندگی انسان جی رہا۔ اللہ نے پیدا کیا بولے تو عیسیٰ علیہ السلام سن رہے۔ اللہ نے کہا کہ کرسچن غلط جا رہے، سورہ فاتحہ میں یہ عورت بتا رہی، وہ اس کے لیکچر میں کرسچن غلط جا رہے ہیں، یہودیوں کو جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے بتا رہی، ترجمہ بتا رہی، یہودیوں کو پنشمنٹ ملا، عذاب ملا، بتا رہی وہ۔ تو کیا ہوا؟ لوگ تالیاں مار رہے ہیں اس کی باتوں پہ، مگر یہ بات سمجھنا نہیں چاہ رہے۔ اگر کرسچن غلط جا رہا تو عیسیٰ علیہ السلام سن رہا کہ نہیں؟ یہوہ سن رہا کہ نہیں؟ یا ان لوگ جو یہوہ بولتے، جو بھی بولتے وہ لوگ سن رہا کہ نہیں سن رہا؟ پھر آیا کیوں نہیں سامنے؟ غلط جا رہے کیسے بول سکتا ہے؟ 1437 سال سے یہ قرآن کیوں ہر جگہ پڑھی جا رہی اور ہر سیکنڈ میں یہ لوگوں کو تنبیہ دی جا رہی تم غلط جا رہے ہو کرسچن؟ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ ہمارے اسکالرس کیوں لیکچرز بڑے بڑے دینا چاہتے ہیں، حماقت کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ موت آنے والی ہے، گم ہو جانے والے ہو، تمہارا نام و نشان نہیں رہنے والا ہے اس زمین پر، مگر غرور کیوں کر رہے ہیں ہم ہماری قابلیت کے اوپر؟ حماقت کیوں ہے ہمارے کو؟ اگر میں اللہ کے غرور پہ کرتا ہوں تو اللہ سے صاف کہتا ہوں، اللہ میرے کو کیا فائدہ ملنے والا ہے؟ میں تو بوڑھا ہو گیا، میرے کو کیا ملنا؟ سیکس ملے گا؟ نہیں۔ کوئی عورت میرے کو لبھائے گی اب آ کے؟ نہیں۔ کوئی پیسہ میرے کو تو دے گا تو میں پورا کھا کے مروں گا تھوڑی؟ نہیں۔ یا کوئی شہرت ملے گی تو پھر میں مر کے بعد میں تو دیکھوں گا نہیں۔ کس بات سے میں غرور کروں گا؟ صرف اللہ تجھے حق ہے بتانے کے لیے میں ویڈیو بناتا ہوں، بتاؤ۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، میں ان کا امت ہوں۔ اس کے بعد کے جنہوں نے بھی بتایا وہ شیطان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لفظوں والا بھی شیطان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کے شیطان کو جو ہے مومن نہیں کرا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا، ہمارے کو نہیں بتایا، قرآن میں بھی نہیں بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا عیسیٰ علیہ السلام کا جو شیطان جو ہے مومن ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتائے کہ میرا شیطان مومن ہوگا۔ ہر انسان پہ شیطان تو پھر عیسیٰ علیہ السلام پہ تھا ہوگا تو انہوں نے بیٹا کہہ دیا ہوگا، یا پھر عیسیٰ علیہ السلام میں خود خدا کہہ دیے ہوں گے۔ یہ شیطان کی طرف سے ہو رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وجود کے اندر شیطان تھا، اس واسطے انسان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو ہے میں خود گوشت پوشت میں روپ دھار کے انسان کے میں خدا بن کے آیا۔ یہ انسان کے اوپر کا شیطان تھا جو ہے ہولی اسپرٹ فادر اینڈ سن کا۔
ईसा अलैहिस्सलाम का शैतान दुनिया में उन्हें मोमिन हुआ, हमको तो मालूम ही नहीं हुआ। तारीख पढ़ लो, कौन सी बातें दे रहा हूँ मैं। अल्लाह ने कहा कि देखो रोशनी आ गई, अंधेरा चले गया, छट गया, कुरान बता रहा। सच्चाई आ गई, झूठ को मात मिल गई, कुरान बता रहा। तो कुरान क्या बता रहा? अल्लाह ने ईसा को पैदा किया। अभी तक नहीं बता सके हमारे स्कॉलर्स। अरे कुत्तों की तरह जो है दुनिया के अंदर भौंक रहे ये कमीने, हमारे को दुश्मन इस्लाम। मगर हमारे स्कॉलर्स बैठे हुए टस से मस नहीं करके। क्यों नहीं करे मालूम है? उनको ईमान की हरारत ने छुआ ही नहीं। यहाँ चिंगारी लकड़ियों में, सूखी लकड़ियों में जिस तरह से चिंगारी होती है तो लोग कहते हैं कि जी अंदेशा है कि ये लकड़ियों के अंदर आग लगी। उसी तरह यहाँ पर अब मुसलमानों को भगाने के लिए जो है ये नए नए जो है तकारीर हो रहे, उकसाया जा रहा है, उनको वर्गलाया जा रहा है, उनको जो है ऐसे बरहम किया जा रहा है ताकि वो मगालता ऐसा करे कि उनको मुसलमानों को भगा दे या उनको खतल व गारतगिरी में डाल दे, खून रेजी हो। अमेरिका के अंदर बड़े से बड़े डॉक्टर्स है, इस्लाम नहीं मालूम, इस्लाम के खिलाफ बोल रहे मुसलमान। आयन हर्सी अली एक डॉक्टर है मुसलमान, वो क्या कि हैदर नाम की बुढ़ी है, सारा हैदर, ऐसी गंदी छिनाल के जैसी दिखती हो, सारा हैदर कहते, उन्हें कहते इस्लाम को नहीं जानते, तारीख को नहीं जानते। अरे अल्लाह ने बताया, तू नहीं समझ सकती तो तेरा नुकसान है, किसी का नुकसान है, तेरा अपना नुकसान है। क्या है सोच। अल्लाह ने कहा कि मैंने मकोड़े को ग्लास का बॉडी दिया। मकोड़े को जब टूटता है, मरता है तो टुकड़ों जैसे गिलास के कांच हो जाते हैं, वैसा होता है खत्म। दूसरी बात कहा मकड़ी मकड़ी अल्लाह ने बताया जो है स्पाइडर का जो घर है सबसे वीक से बोला दुनिया के अंदर कोई भी मजहब अगर कोई इंसान हिंदू मरता है तो उसका मजहब उसके साथ मर गया, मकड़ी का घर था बोले सब बताया। तीसरी बात अल्लाह ने बताया सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो है फौज आएगी, एक चूंटी दूसरे चूंटी को बोल रही सूरह नमल में कि देखो सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज आएगी, तुमको टापों से रोन देगी, तुम मर जाओगे। बातचीत थोड़ी सी भी बताया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो है ये सब्ज़ा जो ज़मीन पे है, हरियाली जो है उसके अंदर जान है बल्कि बताया। और ये भी बताया कि फूलों के अंदर भी जो है जोड़े होते हैं, हर एक का जोड़ा होता है दुनिया के अंदर जितनी मखलूक है। ऐसी ऐसी निशानियों वाले मज़हब को पुरानी किताबों से ऐसे लोग मुसलमान ही नहीं है, ये मुसलमान से हट जा रहे। आयन अली हर्सी हट गई और वो मुझे ताजुब कहती है कि 3 मज़हब मोनोथिज़म की है, उसमें नया मज़हब इस्लाम में बोलती, जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मज़हब है ये। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना तो जू है ना क्रिश्चन है, वो पढ़ी नहीं मगर मशहूर होगी। अब ये सारा हैदर जैसी को जो है टीवी पे अरे तू इस्लाम से हट गई, चल बोल कुछ तो भी, हाँ, या तो फिर आयन हर्सी तू कुछ बोल इस्लाम से हट गई, ओके तू इस्लाम छोड़ दिया नहीं तू बोल, अच्छा तू रेडिकल मुस्लिम है राइट तू बोल, या मॉडर्न मुस्लिम है नहीं तू बोल, ऐसा ला के सामने रख ले। मगर हमारा मुसलमान टस से मस नहीं हो रहा। अरे अल्लाह ने अंधेरे को छाड़ दिया। इस्लाम में बताया गया ईसा अलैहिस्सलाम को मैंने पैदा किया बिना बाप के। ईसा अलैहिस्सलाम सुन रहे कि नहीं? हवा को पैदा किया, सुन रही कि नहीं सुन रही? आदम सुन रहे कि नहीं सुन रहे बिना माँ बाप के? अरे कहाँ जा रहा दिमाग? क्यों समझ में नहीं आ रही बात अल्लाह की? क्यों शब्बीर अली जैसा बहस करता है जबकि वो किताब अल्लाह ने दी नहीं? ईसा अलैहिस्सलाम भी नहीं दिया जब ज़मीन पे थे, ज़मीन पे रहते तो वो देते, वो ज़मीन पे थे और नहीं दिए। समझने वाला पॉइंट है। मैं तू इतनी पढ़ के क्या फ़ायदा शब्बीर अली? डेविड हुड जैसे से तू बहस करके फ़ायदा क्या? डेविड हुड शैतान है, उसके ऊपर भी शैतान है। ईसा अलैहिस्सलाम का भी शैतान था, वो जो इस वास्ते उनको बेटा बोला, ईसा अलैहिस्सलाम को जो है खुदा बोला, ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो 3 होली स्पिरिट फादर में बांट दिया। तेरे पर भी शैतान है, इस वास्ते तू नहीं समझ रहा, उससे बहस कर रहा। तू उसको बोल किताब ही नहीं दिए, खत्म बात। ईसा ने रह के जमीन पे किताब नहीं दिए, इतनी बड़ी दुनिया बनाने वाला कितना सिस्टमेटिक होगा सोच। वो किताब ही नहीं दिए तो बात कहाँ से आई उससे बहस करने की? मुबाहिसा कैसा? पागल हो। इस्लाम को बचाओ। और ये मुल्कों में दाखिल हुए से मुसलमान जो है अपने ईमान को बचाने के लिए, अपनी मस्जिदों को बचाने के लिए मस्जिदों के अंदर घुस के गनों से मार दे रहे हैं। गैर वो वाइट ग्रुप भी होता है उनका, मस्जिदों में घुस के मार दे रहे। सड़क पर मुसल्ला पढ़ रहे, नमाज पढ़ रहा तो मुंह पे मार दे रहे, गाड़ी वाला दिखा तो गाली दे रहे। अभी मैं एक बच्चे को जानता हूँ यहाँ कैंडी स्टोर का, उन्हें जा रहा तो उसको
काला पकड़ के पूछता, काले को कुछ अच्छा करा, उसने कहा अरे तू तो गुलाम आया था, तेरे को आज भी गुलामी से नहीं निकल। उसको बोलता तू ICS का है। वो शरीफ बच्चा ज़िंदगी भर जो है, मैं उसको देखा, कई साल से देख रहा हूँ, मेरे बच्चे वहीं स्कूल में पढ़ते थे, 10 साल तक तो मैंने देखा हूँ उसको, सिर्फ काम कर ले घर को चले आता हूँ, सिर्फ काम कर घर चले आया, उसको जो है खाली छड़े ICS का है, तू ICS का है, कब का है शैतान, सब शैतान है ये। दावत से इंसान को समझाया जा सकता है, ज़बान शीरी है तो मुल्क गिरी है, ज़बान अच्छी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ मोहब्बत से, प्यार से बताओ इनको। ये जो इंसान जो है कुरान को नहीं समझ सक रहा, इस वास्ते अल्लाह ने कहा इक़रा, कुरान को सबसे पहले पढ़ने के लिए कहा। समझने के लिए बहुत कुछ है, पहले की किताबें कोई भी खुदा नहीं दिया सो है। वो जो किताबें दी गई थी वो करप्ट हो गई, वो यहूदी रख लिए, लेकिन उनकी भी कोई सनद या कोई गारंटी वाली बुक कोई नहीं रही, क्योंकि वो सब चेंज कर दी। अल्लाह ने पैगंबरों को दिया, लेकिन वो पूरी जो है कायनात में जो इंसान बनी आदम की औलाद हर वो जगह जो बस रही है वहाँ तक के लिए नहीं थी किताबें। वो सिर्फ वाहिद है कुरान जो पूरी दुनिया के लिए आई है। कोई समझने के लिए मेरी बात? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।